असलम इखलास होगा फरमान बरदार खुदे नबी हो गैर फरमान बरदार नहीं। ये तो इखलास हुई चित्तो कम फरमान बरदारी के दे के मुखलिस शाह काला असलम तो रब्बिल आलमीन तो देवेल अखला तो अखलस तो रब्बिल आलमीन माजान खालिस करे रब्बुल आलमीन दबारा और दे पदे वादे के समर रिश्ती ने हो पर तासो दो प कलिमातो के वेल्यू कर चे वजूद और तो गर्जोदार इखलास नतीजो प्लार सरे दुश्मनी पैदा शुआ कलीवाल सरे पैदा शुआ बचे प्रे खुद खपल खज प्रे खुद अदा अल्लाह दरजा पारा खपल ज़ोए दा अल्लाह पारा कुर्बानी कर इखलास नूर इखलास तो असलम तो मैंने अखलस तो रब्बिल आलमीन माजान खालिस करे रब्बुल आलमीन द पारा द इमामत द नबूवत अल्लाह गला से न वर्कवा के मर्तबा वस्सा बिहा इब्राहीम बनीही व याकूब दा द्रे मकसद बयान द वाक़े द इब्राहीम अलैहिस्सलाम द्रे मकसद दाए च तौहीद खुद कुल अंबिया दीन दे ओ द मक्के मुशरिकान ओ तासु दे के उल इख्तिलाफ के ओ यहूद नस्वारा ओ तासु उल उज़ैर व ईसा अब्नाउल्लाह तौहीद खिलाफ ले और वसीयत करो बेहा मने पदे दीन दे इब्राहीम बांधे पदे मिल्लत इब्राहीमी बांधे पदे तौहीद बांधे इब्राहीम कड़ो खपल औलाद ताओ याकूब अलैहिस्सलाम हम खपल औलाद तरदे दीन वसीयत कड़ो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कड़ो अवेली उचिया बनिए नल्ला अस्तफ़ा लकुमुद्दीन ए बचुड़ो यकीन अल्लाह वरा करे उस्ताद पारा अद्दीना दीन द तौहीद दीन खुला टोलो खल कोई लेकिन द तौहीद दीन दा मिल्लत इब्राहीमी दे दा दीन द तौहीद डेर वाज़ेह अख़कार दीन दे फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून खलक मानदा शू की न ममरे तासो मगर मुसलमानान तो सड़े पखपल इख्तियार मरीस फ़ला तमूतुन्ना न मर्ग देरा निशी पता सो बांधे इल्ला व अंतुम मुस्लिमून मगर पता से हाल के चाहिए तासो मुसलमानान तो दे ख़त माना उमदा और दा माना तकरीबन मारिफुल कुरान के इमली चे और मरते दम तक कोई हरकत मुसलमानी के ख़िलाफ़ न करना चे तर मर्ग पूरे लग आए बस मुसलमान कार के न मर्ग पता पकम हाल के रजी मुसलमान के बरा वो तो कले बिंजो हो गए अकले यो शैतानी के अकले भले शैतानी के पता है के दरवाने मर्ग राशि न ब्याह पासे हम पाके हाल के कर इंसान चे कम हाल के मल शो देव पाए हाल के पास ही हूँ उधार चाहो जिससे गई गए क्यों सड़े ब्लू प्रिंट गुरी उदा के दे मल शो मरे शहीद देगा ना तेचे पासी देव शहादत लिबास पे उड़ता है उस्तूली ख्वा आरामी तो बेलास की कम चूर का तो गुनाह ना नफरतों के गुनाह मग ला से बानी नहीं चेहरे जी मजबूरी है इस मजबूरी निश्चित खलको दो मर्ग ना याद गम न यो गप जो गड़े चे मर्ग सही ता पता निश्तरे चेन नल मौत सकरात द मर्ग खुडेर सकराती डेरे सख्ते इंसान चे कम हाल के मलशी दे पाए हाल के पास यो सड़े चे वकल तलबिया के मलश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खखो अफरमायल वे दे चे पासी मुलबिया दा खपल शे बेजूरी तलबिया बोए दा शहीद च सरा दा खपलो कपड़ो खखई वले खखई द दे दा पारे खखई च दे उखई खल्को दा च माजर खपल वजूद डेर कीमत हो लेकिन माद अल्लाह दा पार लगो लो इविनो सरा वैसे कुछ खाम हुई गई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए द शहीद विना अब द मुश्क आंबर न सेवा खुशबूदार सड़े दे खपल जानो तली ना मद इस्लाम आखिर तरीका वले ज़माने औकार खिलाफ इस्लाम की वले उश ला तमूतुन्ना का पता है हाल के मर्ग राशि ब्या बसई यो बनी आदम गीबत कई दचा और पद मर्ग रा गए दे पासी दे गीबत कई का खैर बदकारे के मल शो पगला के मल शो पदरो के मल शो डंग डुंग के मल शो पासी वम पाके हाल ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून और आदे निशी पता सुबाने मर्ग मगर पदा से हाल के चाहिए तासु मुसलमान इस्लाम नबार मूजे सा अमल खिलाफ इस्लाम मगवे नुचे मर्ग राशि न मुसलमान ममलश है नुचे पास है नम पागे नेक अमल बहेगा
अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याक़ूब अलमौत पारे आखिरा पूरे दे के रटने दी तो दरो वही खलक यहूद व नसारा ववेल چې مونږ ته خپلو مشرانو د شرک ویلي دي د کفر ویلي دي بالخصوص یعقوب علیہ السلام اخو وصیت کړو چې دا چل وکوي نسبت د شرک انبیاء ہوتا قرآن داغی جواب کوي ان کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت آیا وې تاسو حاضر کله چې راغی یعقوب ته الموت موت نه مراد آثار د مرگ مراد دی مرگ چراہی بیا بندہ خبری نشی کوله اذ حضر یعقوب الموت کلا چرال یعقوب تا الموت امام قرطبی وی مقدماته و اسبابه مقدمات رال د مرگ اسباب رال د مرگ دا نکته یاد ساده پدې چې دا حیات ممات جګړه ده کنه دا ډېر لوی فتنه جوړ شوې ده نه سزا نه استدلال کوي دا دا ګور جی مرګ راغلی دا غي نه باوجود خبرې کوي جس غالب بني ما تعبدون من بعد پیدا نه مراد ملو ته نه مراد ده مقدمات سړی چې مرینو افتنی او مخ کې پزان پوش حدیث کې اشترا مسله چې سړی مرګ نزدیک نو ده مسلمانی پزان پوش چې حالات لګ بدلیږي دته علم غیب نه وای دا الله یو دین ده خپل بندگان ته خې ډیر پاره چې رجوع ال الله وش بعد داړو نشي حضرت کی اسباب د مرګ عام اسباب د مرګ دای چې انسان باندې داسې بیماری راځي چې را پاسه دونه هغه ویرا جوړ ټایم نږدې ده نه کې پکار چې انسان وصیت وکي وصیت تاکیدی حکم زموږ د خلکو وصیت صحیح دا پلان کې زوی سره زپاته کېږم کنه زما ټول جیدات دل ورکه دا وصیت قابل قبول نه ده دا غلط ٹھیک ہے صحیح اور ټول ناشنا یا د چارج کیږي نه आवाज کوي چې کله आवाज نه کوي مطلب چارج پوره شي څه نشته اوس څوک دا وصیتو کې چې زما پلان کې مې خما په سیلا لګه دا وصیتونه غلط دي وصیت یو انسان د 1/3 کول شي درې مې کل مال وصیت نشي کوله انبیاء کرام سو وصیت کی ناغه وګوره افقه کې دا لګي چې سړی امري او پويږي په دې چې زمان امر نرستو خلق کم بدعات کی نو دبا لازم ده چې خلق داغه بدعات نه مني برکوی او عالم دے دا کتابونه دي کې دا وصیت هغه بار بار لیکل دي او شریعت دا کتابونه نه ثابت دي خلق له پگار دي چې کم بدعات کی چې داغه نه مني کی خلق ډیر صحابه کرام کله جو وفات کی گلاغي وي لا يتبعني احد بالنار ما پسې وا قبر خالص او کور نه وروړي ما پسې وسوک داسې نه گئی ما پسې وسوک داسې نه گئی دا کول پگار دي دیر هغه کې ډېر بدعت الحمدلله ختم شوي دي دا نوې نسل هغه نه دی خبر خدا چا محنت کړی دی مشقت یې کړی دی کنزل منزلې د خلکو برداشت کړي دي ډېر بدعت ختم شوي دي خو هم شته بعضې بدعتونه لکه لړمي الوا بدعتو هم شته بعضې کورونو کې شته او دا بدعت هم شته چې زنانه پردي مړي لځي دا بدعت دی دا مه کوئ زنانه پرېږدئ مورت که تعزیت لذی بالفرض تو د مړي خوال دی نه ځي ایدا پاره دا ګناه ده اوس خو پردی ښځه د پردي سړي سر ته به ناستې صورت یاسین ورته وایي انا یې ملخه جوړه کړې ته په دې نه پوهېږي دا ستا لپاره حرام دی بدعات او رسومات ډېره حده پورې ختم شوي الحمدلله خو ځای په ځای بعضې شته آیا وی تاسو حاضر کله چې رالل یعقوب ته اسباب د مرګ ناغه سو وصیت کو اذ قال بني کله چې هغه خپل بچو ته ویل اولاد ته ما تعبدون من بعدي من بعد موتي د څه بندگی وکوي زما د مرګ نرستو قالوا اغي ويل نعبد الهك مونږ به عبادت کو استاد الہ
ستا چې کوم الہ دی د هغه عبادت وکړو و الہ آبائک او د الہ د مشرانو ستا د مشرانو د الہ عبادت وکړو. دا آیت ته چې خلق یې پیش کړي چې وګوره جی تاسو وایئ چې د پلار نیکه دین پسې مه ځئ، دا قرآن کې لیکلي پلار نیکه دین به منئ. نعبد الہک و الہ آبائک وی که ایمان درګي ورپسې ووایه که دا بیمانه حد دی. دا یو سړي ما ته پیش کړو چې تاسې د پلار نیکه دین نه منې کول کوئ، دا قرآن کې نه لیکلي. مې قرآن کې دې پسې نومونه لیکلي دي. هغه نیکان ابراهیم اسماعیل او اسحاق نو که ستا نیکان پیغمبران وګئ اتباع زمونږ خو پیغمبران نه نو ځکه اتباع نه کوو. غیر مشروط اتباع د انبیاء وي، د عامو انسانانو اتباع مشروط وي، هغه د قرآن و سنت مطابقي ټیک ده که نه مه کوه. بس او په دې دا سوال هم راځي چې آیا د الہ جدا دی د مشرانو الہه جوړ جدا جدا دي؟ خو د هغې سوال د رفع دپاره یې وفرمایل الہ واحده، ایک دی یو الہ. یعنې کوم الہ چې د ابراهیم دی نو هغه الہ د اسماعیل هم دی، هغه الہ د اسحاق هم دی، او هغه الہ زمونږ هم الہ دی، ګڼ نه دي. ونحن له مسلمون، اسلام فرمان بردارۍ ته وایي او یو مونږ دا فرمان بردار. تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. دا دویمه رټنه ده، دی په خپلو مشرانو فخرونه کوي. اوس هم خلک فخر کوي زما پلار داسې او زما نیکه داسې وکړه. په دې خو اقبال هم خلکو ته وي که تے تو وہ آبا تمہارے مگر تم ہی کیا. ستاسو مشرانو ټیک د هغې جنګونه کړي دي، اسلام یې د هغه ځای نه هندوستان ته را رسولی دی، چین ته یې رسولی دی. هغې خپله سونه اوبو ته ورغورځولي دي، کشته یې سوځولي دي یو سو بل سو. تے تو وہ آبا تمہارے مگر تم ہی کیا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا. تاسو خپه په خپه اچولې ده، بس په دې تمه یې چې سبا به ګورو بیا. داسې ډېر خلک دي چې یې به ویل زما پلار داسې، زما پلار داسې، کان ابي کذا او کان ابي کذا. خلک ورته ویل پلار پرېږده ته پخپله څه کوې، ستاسو حیثیت. مشران ډېر خو هغې نه انکار نشته دی، خو مشرانو کې چې کومه خوبي وه آیا هغه خوبي په تا کې موجود ده؟ قرآن مجید هغه دې له دا رټنه په دې ورکوي چې موږ د انبیاو اولاد یو. بېشک یې زمونږ نیکان نیکان خلقو بېشکه یې، لیکن سوال دا دی چې ته د خپل نیکه خبره نه منې نو دا نسبت فایده نه کوي. تلک امة دغه یو ډله وه قد خلت مخکې تېره شوې ده لها ما کسبت هغې دپاره هغه اعمال دي کوم چې هغې ګټلي دي. عربی کې دا قانون دی لهو لها، لهو او لها، علیه او علیها د استعمال کې فرق دی. لها لهو استعمال کوم ځای کېږي؟ فایدې دپاره کېږي، او علیه او علیها استعمال تکلیف دپاره کېږي. بالکل یو چیز دی لیکن استعمال کې فرق دی. لهو او علیه څه معنا؟ لهو منې فایده هغه ته او علیه منې عذاب یې په هغه دی. لها ما کسبت د دغې ډلې دپاره فایده د هغې اعمالو دا کوم چې هغې کړي دي. ولکم ما کسبتم او ستاسو دا فایده ده د هغې عملونو کوم چې تاسو ګټلي دي. ولا تسألون عما کانوا یعملون او ستاسو نه به تپوس نشي کولی د هغې کارونو په باره کې چې هغې کول. ابل پهلو یې پټ کړی، هغه دا چې د هغې نه به تپوس نشي کولی د هغې عملونو چې تاسو یې کوئ. ستا نه ستا د عمل تپوس دی او د هغې نه د هغې د عمل تپوس دی. وقالو کونو هودا او نصارا تهتدوا دا بله ډله ده، بل زجر دی. د دې زجر مقصد څه دی؟ په باطل دین یا په منسوخ دین باندې دی وصیت کوي. خلقو ته وي راشه زړه خبره ومنو. وقالو دی وایي کونو هودا او نصارا تهتدوا، شی یهودیان یا نصرانیان هدایت و بیا مومې. مونږ وایو نه، اسلام قبول کې د الله آخري نبی قبول کې. قل بل ملت ابراهیم حنیفا وما کان من المشرکین. او آیا بل نتبع ملت ابراهیم، بلکہ مونږ با ملت
इत्तिबाअहु द मिल्लत इब्राहीमी हनीफ़ा। हैनुन फे यो लुग़वी माने यो इस्तिलाही माने। हैनुन फे दे तो वही यो माशूम द यो बन आदम पीछे द्वारा दन न तरफ तकगी दे पंडो के हनफ हुई। उस खलक हनीफ नुम नक दिवरे माने दारा मुलियान साहबान दा हुई जी हनीफ नुम जक नक दूजी पे एकगी पैदा हो लुग़वी माना चदा दुमरा नाकार नुम दिन कुरान दे इब्राहीम अलैहिस्सलाम नुम बोले खे सिफत बोले होले हनीफ आगा चाहते हुई चदा बातिल नमाइल वी इलल हक़ बातिल ये प्रीखी और हक़ तरफ तई तो वही हनीफ मग नेलवी रहमहुल्लाह वदे माने यकसू गोलख यकसू बस यो तरफ पीजनी यक दरगीर मुहकम गिर दा अल्लाह कोर पीजनी वाया बल मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा बेजावी माने कड़ेदा हनीफ़न माने माइलन अनिल बातिल इलल हक़ माइल दे द बातिल ना हक़ तरफ था। वाया बल मिल्लत इब्राहीम बल्कि मुख कबूल कर दे रवानियों पर मिल्लत इब्राहीम पसी हनीफ़ा चिकला को बतौहीद माइलो द शिरकना वमा कान मिनल मुशरिकीन मंगवेले शख्सियत दा से दे चिरटोल पनीज मुअज़्ज़ज़ दे तो कुरान वेल यहूदियों न दे नसरानीम न दे आखिर के फरमायल मा कान मिनल मुशरिकीन न मुशरिकान नम न सौ ताबरस्तो वे चैन न औलन्ना से बे इब्राहीम अलल्लज़ीन तबअहु व हाज़न नबी मुसलमानान मिल्लत इब्राहीमी मान रवान दी क़ुलू आमन्ना बिल्लाहि व मा उन्ज़िला इलैना दी तो आया मुंगे ईमान रवाले पाल्ला वाने और पाए सोच नादिल कलिशी दी मुंगता और पाए सोच नादिल कलिशी दे इब्राहीम ता इस्माइल ता इसहाक़ ता याक़ूब ता वल असबात असबात द सिबत जमा दे सिबत नसी तो वही असबात पे इस्तिलाह द कुरान के औलाद याक़ूब दो वही हाँ तनोर औलाद तनो वही असबात दा असल की याक़ूब अलैहिस्सलाम औलाद दोलस डले शुगर दोलस जामने आगे न ब्या दा ख्वारिश असबात मने औलाद याक़ूब वमा ऊतिया मूसा व ईसा और पाग सबाने ज़मुंगे ईमान दे चवर कलिशु मूसा व ईसा ता वमा ऊतिया नबियुन मिन रब्बिहिम और पाग सो चवर कलिशु अम्बिया ता दा गीद रब द तरफ ना अम्बिया ता अल्लाह की दागुना और कई शम्मा के एकम तारीफ़ चली गए च नबिया गई च असर किताब नहीं के ना और टोल वही खले कुरान के वेले खबर वसम होगा कुरान न वही वमा ऊतिया मूसा व ईसा वमा ऊतिया नबियुन मिन रब्बिहिम किताब मुराद न द नबी और द रसूल फ़र्क लग बारीक दे फ़र्क दे अन्नुबुवात के हाफिज़ इब्न तैमिया लिखल है बदा डेर मख के माँ तकरीबन सो अतम नहम जुमात के माँ सबक हुए इरशादुल क़ारी और किताबो दो मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानवी रहमहुल्लाह पे के माल उस्तो आगा द किताब उन्नुबुवात हवाले से लिखल हो किताब उन्नुबुवात से उस मुंसरख बस कारा फ़र्क आए चे नबी ता दखपल कौम खिलाफ के द जिहाद इजाज़त नहीं और रसूल ता द कौम खिलाफ द जिहाद इजाज़त दा निस्बतन लख तफसीर दे आगा बिल्कुल गलत तदाकम जो वही खलक हदीस हम वही खलक उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल हदीस दे यो गैर नबी दे नबी मरतबे तरसी दा हदीस को न दे खुशोक चदा गणी नागी बिया तावील की संगा द बनी इसराइलो द अंबिया किराम कार दीन रसूलू द खपल कौम खिलाफ लश्कर कशी नवा तो दारंगे अदे उम्मत द उलमा कार हमदारे चदी ब दीन रसई और द खपल कौम खिलाफ व लश्कर कशी न कही तावील खदे खुतावील असल के फ़र्अ द तस्हीह मुझे कला हदीस मुंगा मौजू गणो तावील ज़रूरत नहीं तो जी उसी के तावील के ना मतलब दा तागा सही हो गणो मुझे कल शेद असर न साबित नहीं ना तावील से लगो
लौलाक के खलक दा तावील गई है ना। पिंडे शेखुल कुरान बोले अगर मैंने तुम्हें नबी बनाना न होता और मुझे तुम्हें अपनी रिसालत न देनी होती तो क्या ज़रूरत थी कि मैं दुनिया और आसमान को पैदा करता। खुदा तावील ले, तावील तसही फ़र्द हदीस मौजूद है, तावील की ज़रूरत नहीं था। मशरान सर इख्तिलाफ राशि खलक दा से हल की दाना चाहिए तो दाल मदुल हो मशरान नाख्ता की दा लोए खबरदा चाहिए मुंग तदा अल्लाह दीन रसूल रे अवाग आयला मेरा कड़े चिपाए बाने मुंग रिश्तिया दरो जुदा कोलिश इख्तिलाफ से गुनाह न दे ना दे खल्को के दे ज़माने के गुनाह करी तो दलील पर बुनियाद इख्तिलाफ राशि दा अदब व एहतराम सरा देते सोक नाजायज़ न होई। ला नुफर्रिक़ु बैना अहदिम मिनहुम, ला नुफर्रिक़ु मुंगा फ़र्क न को बैना अहदिम मिनहुम दी पमियस के पयो तन के हम बाचे वजाहत न के ब्या इश्काल पैदा की नखल को चे फ़र्क खुशता पके तिलकर रसूल फ़द्दलना बादहुम अला बाज़ बाज़ ग़ौर दी बाज़ ग़ौर न दी कुरान में मुंग फ़र्क न को तो दे दा पारा तो सूरतुन निसा उगोरा आयत 150 कुरान जब के हल का मसला समझ शपगा पारा जी शुरू की इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिल्लाहि व रुसुलिही व युरीदूना युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रुसुलिही व यक़ूलूना नु'मिनु बिबअज़ व नकफ़ुरु बिबअज़ दा फ़र्क खीदर था सखलक दे अगी वही कुफ़र कई पा अल्लाह दा पर रसूल अगवाड़ी च फ़र्क पैदा की दा अल्लाह दा गद रसूल पमियस के अवाई ईमान रोड़ो मुंगा पबाजो बाने व नकफ़ुरु बिबअज़ अब इनकार को दबाजो ना मुंगा जवाब ला नुफ़र्रिक़ु न पे ईमान रोड़ो के फ़र्क न को ईमान पटोला अम्बिया ज़रूरी है खुदेरा पारा बदा शर्त भी च नबी नबूवत साबिती कुरान मजीद के अम्बिया चिकम नमूने बदा अम्बिया दी सही नूर अम्बिया अश्तरे न पागे जमुंगे इजमाली ईमान भाई खुकता तो सड़े दा हुई चिपदे पाकिस्तान के हिंदुस्तान के सोक रसूल अल्लाह रा ले गलो न तो इजमाली जवाब दाओ का चक दा दुनिया मौजूद वन अल्लाह व सोक रसूल ज़रूर रा ले गली और हर सो के चरा ले गले जमुंग पागवान दे ईमान दे ते इजमाली ईमान खुके सड़े हुई च गुरु नानक दलता पैदाशे हो दागत तालीमात दीन मुताबिक दी रहे रसूल ले वे गप मलगा वदा जाहिल सूफ़ी गुमराह सूफ़ी दे गुरु नानक अब गुमराह सूफ़ी दे अगे अंदर सो दे दागे लार तले दे या सोक बदावी च गौतम बुद्ध दा खुजी दे इलाके नबी और चीन डेर जड़ा इलाका दा गौतम बुद्ध पदे के रसूल ले गले शो वेदा ब दलील गवाड़ी दे सड़ी द खवारी दा मतलब खुनरे चाहे नबी शीख नेकान खलक वही लेकिन अम्बिया बने मुझे कल जवे मच फलान के नबी दे ना ब दलील गवाड़ी भैया ईमान लरू मुंग दा वेरी हुई चीन चकल चीना यावल 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 कागज ज़माने क्यों जमुंग नमक के ना अल्लाह व ज़रूर दे तो सोक नबी ले गली कहता अल्लाह कहता दादा चे अल्लाह मखलूक बे नबी न परी दे ना हर सो के चले गले और जमुंग पागे नबी बाने ईमान दे दा पदे वाई चे बाज़ किताबों ने मज़ाहिब आलम बाने उसड़ी कार कर रहे पे क्या गुरु नानक तम नबी वेले रहे और बुद्धा तम नबी वेले रहे अब जालिम पदे न पुएगी चे नबूवत दपारा दलील ज़रूरत डेर रुस्त ने ब्याह और दम खलक नबी हुई देखो ताबे नबी करीम सल्लम का ना देखो हमारे गुमराह सूफ़ी है और डेर रुस्त देख दागा चे कम कमी सगी जोड़ कर दे पाए बाने से लिख ली बे आयतुल कुर्सी लिख दे नूर इस्लामी हिदायत थी पाए बान देख दा गुमराह सूफ़ी दे सूफिया गड़े गुमराह शिकंदा वहदुल वजूद वाला टोल सूफिया न लिख बिशमेरा गुमराह है पदी के हिदायत अल हक़ चगी चुई खुदा हम मुसलमाना नहीं लेकिन बस खेट तश साथी साथी तखय्युल बदल शी नबिया अल हक़ चगी शुरू होगी लेवन तो पगरश इमाम गज़ाली डेल वे सड़े अहया उलूम दागी किताब हम बार बार वेली दागा जिक्र तो गोरा पसीरा वाला में नबरा के
ابن قیم په هغه ډېر ښه لیکل کړي دي چې دا ډېر ښه کتاب دی، تهذیب نفس دپاره ښه کتاب دی، د اسلام د فلسفې دپاره ډېر ښه کتاب دی، لیکن په دې کې موضوع احادیث ډېر زیات دي. بیا لیکي په دې کې د راهبینو د راهبانو د عبادت غوندې طریقې دي، او په دې کې جاهلو صوفیاو غوندې د بیا مسلسل د لوږې ساتلو د خېټې تش ساتلو چلی دي او حرام دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو صحابه کرام منې کړو چې مسلسل روزې به نه نیسي، نفلي روزې به نیسي، دی که خو مسلسل دغه شی دی خلقو ته بیا تخیلات د دې بدل شي، ډېره موده وږې پاتې شي نو څه شی ونیوي دا الله راغلی دی ما سره خبرې وکړې، اکله وي د فلان کې روح مې ولید، دا دغه نتیجه ده که چې که د اتباع د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه سړی ووړي او په نورو طریقو کې دی خپل تزکیه نفس کې نو دې مصیبتونو کې گرفتار شي. صحابه کرام رالل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبی سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق نے تپوس کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې څه کوي؟ هغې ویې څه کوي خو بس راشي که زه ویښه یم نو ما سره خبرې وکړي، سحر کې پاسي یو اته رکعته لمونځ وکړي، بیا ځان د سهار لمونځ ته ښکاره تیار کړي، نو کانهم تقالوها دې ته دا کم ښکاره شو، اته رکعته صحیح. نو یو بل سره خبره وکړه چې دی خو الله بخلی دی، هغه ته ډېر عبادت ضرورت نشته. خبرې وکړه یو کس ویل زه به ټول عمر مې روژه کوجه کوم به نه، بل ویل زه به واده نه کوم، چرې به واده نه کوم، صوفیا یې واده نه کوي دې لپاره نه کوي چې دا چې د شغل یو طریقه ده او ځان د الله نشم مشغولو دی. بل پکې بله خبره وکړه دا چې دې زمانه کې څوک نو خلک وایي چې هو ډېر لوی بزرګ دی، د ټول لوی بزرګ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا په ژوند کې دا څیزونه نشته. دی چې لړل رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغی، سیدہ عائشہ ورته ویل فلانې فلانې راغلی داسې خبرې کړې دي، ډېر غصه و، د هغه د غصې علامت به دا و چې اننګي مبارک به تک سره شو، خلق یې جمع کړه، ویې فرمایل څوک راغلي داسې خبرې کړې دي، او بیا فرمایل زه په تاسو ټولو کې زه د الله نه زیات متقی یم، زیات پرهیزګار یم، زیات روزه دار یم، لیکن انام و وارقدو زه خوب هم کوم زه وده کېږم، زه ډوډۍ هم خورم زه روژې هم نیسم، او واتزوج النساء او زه ښځو سره نکاحونه کوم. طریقه دغه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم دا دی زما اتباع وکړئ، لوږې موږه کې الله نه ملاویږي، په دې دغه ملاویږي دا تاسو چې اورئ چې دې ځای کې مې د پیرانې پیر روح لیدلی او دا ځای کې مې الله په ویښه لیدو، دا دغې څیز نتیجه ده، د دې نه روزئ د جهل نه، د الله او د رسول اتباع وکړئ. نو فرق مونږ په څه کې نه کوو؟ په ایمان راوړلو کې. ونحن له مسلمون، مسلمون معنی مذعنون حکم منونکي، مسلمون دی یو ځل وایي مخکې که نه، نو دې مسلمون کې معنی جدا وکړه. ونحن له مذعنون یو مونږه د هغه حکم منونکي، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. دا پنځم زجر دی، او دې زجر مطلب دا دی چې دی ایمان نشته دی په ټولو انبیاو. فإن آمنوا که چېرې دی ایمان راوړو بمثل ما په شان د هغې آمنتم به چې تاسو په هغې ایمان راوړی دی، مونږ پسې ایمان راوړی په کل انبیاو، او دا ظالمان په کل انبیاو ایمان نه لري، آپس کې هم د یو بل هغه نه مني. ګوره عیسایان هغې موسی علیه السلام نه مني، یهودیان عیسی علیه السلام نه مني، بلکې ډېر رضالت کوي، عیسی علیه السلام د نبی هم نه وایي، ډېر غلط نسبت ورته کوي، هغه نسبت صورت آل عمران کې راځي هلته به وایو انشاءالله. آپس کې هم یو بل سره نه لګي، او بل زمونږ نبي خو اډو مني نه، ورته به ویل انت رسول الامیین، تو د مکې والا رسول. قرآن د هغې صحابه کرامو ایمان په دې معیار کړو، دا معیار دی. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، په مثل د یو څیز خو ایمان نشي لرلی، مثل د شی عین هغه شي که غیر د هغې غیر وي د هغې، نو صحابه کرامو د ایمان په شان مثال به څنګه
مثل دلتر عین په معنا ده فین آمنو بعین ما آمنتم به کدی ایمان وروړو بعینه هغه ایمان چې تاسو پاغه راوړل تاسو د ایمان غوندې ایمان وروړو بعینه هغه ایمان ولرو فقد اهتدوا یقینا دی هدایت من وین تولوا کجر دی مخواړو فینما هم فی شقاق یقینا دی په گمراهی کې دی فسیکفیکا نو خامخا کافی دے ستارا پارا هم د دی د طرفنا اللہ اللہ دی چې تعالی کم تکلیف در کئی داغے دا پارا اللہ کافی دے تاریخ کی لگئی داغا جملہ دا چې پدے دا سیدنا عثمان وینت وشوی و سیدہ تسلیم بکو خدا دے دروغ بس جوابی چې داسی او نسخہ پا روس کم پرتا دا داسی او نسخہ پا چین کم پرتا دا او داسی او نسخہ په عراق کې دا او داسې یو نسخه په ترکو کې هم ده څومره رښتینی قوم دی زموږ دنیا کې څلور نسخې دي چې پای کې په سیکفیکهم الله باندې خلکو ویني اچول دي کوم پکې صحیح توف دی بلې قوم دا کذابین په پیغمبر دروغ وایي په صحابه دروغ وایي او یو نسخه په هغه ځای کې وایي کوم ځای کې چې هغه شهید کړی شوی دا ډیر زوی دی ولې زموږ خلک آثار پرستی چې دا نسبت پته ولګي چې دا قرآن دی قرآن لواسه ګوته نه وړي خو چې پته ولګي چې دا قرآن دی چې عثمان رضی الله عنه په شهید شوی دی امام مظلوم دا خلول بشورو دا روایت پرس قوم دی دا غلطه طریقه ده خو یو باندې وسعی کنه او بل دا چې تاسو مذهب سره اوس موږ اشاره نه وي تاسو وینه مردار نه غنئ تاسو په قرآن باندې وینه اچوي دا جایز کوي که ترک اچولے ترک احناف دی او بخت احناف دی ترکیان بخت احناف دی او دا حنفیت باوجود علتا کہ اس خوری خلق تاسو مخوری علتا دی تا یو بلتا پتہ نہ لگی بس زم حنفی ما دا غم حنفی دی سشی روان کرده بس دا ټول نه خډې شالته کې دا اس دی اس تاسو حرام نه غنی البته دی لاګه کې احناف اس حرام غنی بار کیف دا اللہ دا کتاب بیزتی دا اللہ دا کتاب بیزتی مکوے پا قرآن وین مت پیخ فسیکفیکہم اللہ وین پا غول راتلا داغا تبر سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا سروا چے پا آغا گزار اکلش اور داغا ایگو تے کٹ شو آغا وین پا غیر آلا آدھا سیدنا عثمان وین نو آدھا سیدہ نائلہ وین فسیکفیکہم اللہ وهو السمیع العلیم وغاورد ان کے ادار سیز پوئے دے پارسو صبغت اللہ دا بل رٹن دا دیتا ہوئی اسباغ ظاہری اسباغ میں رنگ ورکول لیکن بعض خلق دا جامو رنگ پورے نخطیخ شین رنگ بے چوری دا جامو داولے دا جی دا گنبد خضرا رنگ دے نویدہ رسول اللہ لگو لے تا پوس سڑے کو لیجیے گا چې دا رنگ به پسندیده اله هغې چې او دغه ګمبد رسول الله وسلم جوړ کړي او هغه له رنګ ورکړي نو ټیک ده په اسلام کې د رنګونو څه عزت او احترام نشته په دې وجه په دې کې د جنډې هم څه عزت او احترام نشته جنډه محض د یو قوم د جمع کېدو ځای به د جهاد لپاره دغه علامت دا اوس ته خلکو جدا څیزونه جوړ کړل په جنگ کې کتابونو چې تاسو ګورئ د جنډې فایدې بخې سکولونو کتابونو کې دا لیکلي کنه چې جنگ یرموک کې صحابه کرامو جنډه ورزېدو ته نه پرېښوده وایي که نه دا د احترام دپاره که نه د هغې جمګټه خرابې ده هغه په اصل کې جنګونه دس به دس وو نو چې نښه به ښکارېده نو صحابه کرام به جمع وو چې نښه وغورځېږي نو بیا به څه چلي نو د هغې له دا رنګ ورکړی ده غلط قیاس او غلط استدلال د قوم مزاج ده په ډېرو جنګونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیدہ عائشہ رضی الله عنها لوپټر اغسته راغی جنډه کړې ده دغه د جنډې خاص رنگ نه و دا کې مې چې خلک وایي نه دا ثابتول ډېر مشکل دی هغه داسې نه هغه د زیبرا غوندې و زیبرا داسې نه یو داسې پاس نه لاندې پورې ترچا نخیخ بار کے اسلام کے د رنگ منگ د دې څه حیثیت نشته
اسلام کې اصل سیس تقوا دا للهیت ته هغه پیدا کول پکار دي ځان کې د خلقو به رنګونه ورکول البته دومره دا چې رنګ لګون د سړی دنیایي سوزونه مزده کی بای سړی دی هغه به داسې رنګونه کور لور کی چې هغه تک تور رنګ یې ورکړی بالفرض تک سورې ورکړی دی او دا طبیعت کې سختۍ پیدا کوي د دې سوزونو طبعي اثرات خدای چې سړی کور لا دې ځایونو لا لایټ رنګونه ورکړي ښکلي رنګونه ورکړي لایټ دې سوزونو سره خپل سخت طبیعت ته سختۍ که کاڼې لګوي نو هغه هم داسې پکار دی چې طبیعت سختۍ باعث نه جوړېږي په دې سوزونو کې اثر وي که نه یو سړی چې سارې مارې صحرا ته لاړ شي بالفرض غر ته لاړ شي شینکي ته وګوري آبشار ته وګوري د مرغو اوازونه واوري هغه اثر کوي که نه کوي دا خو الله کائنات جوړ کړی داسې دی چې دا انسان باندې ښه اثر کوي او که یو سړی داسې ځای ته لاړ شي چې هلته ډګان غږېږي چې ته پکې خپله خبره نه اورې نو 5 منټه پس څه چل کېږي به ده سړی تباه کېږي په دې رنګونو کې د شور کې د ځوږ کې الله خپل خپل اثرات ایښي دي د بعضې خلکو انسانیت ختم شي دا په دې نه پوهېږي انسانیت مه ختموئ چې په دې باندې پوه شئ خپل حس مه خرابوئ بای سړی هغه به داسې تیز عطر ولګوي لکه مړو ته چې کوم عطر لګوي نو چې هغه جومات ته راشي نو سړي په سر در شي چې الله منده دا څه شی دی لګولی لکه مدم غونده شی ولګوه چې نور ته تکلیف نه ورکوي ولې تکلیف پیدا کوي خلکو له دا د رنګونو ځان له اثر وي خو دې خلکو څه شیطاني کړی وخت یو د اسلام یو رنګ دی د اسلام رنګدارې چې انسان حق پرستی انسان توحید منی دے باطل ته نه جھکاویږي دا د اسلام رنګ دی لیکن دا رنګ چا تندیله نه دی ورکړی دا د انسان د کردار نه ښکاري یو دغه رنګ دی دا رنګ پیدا کوي ځان کې دا الله د فرمان بردارۍ رنګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت رنګ په دې کې ځان رنګ کوي اسلام ظاهري رنګونه نه خوښوي یو د صوفیاو رنګ دی هغه په شا والا ډب ورکړي چې ته رنګ به ګرځې رنګ به ګرځې دا مطلب چې پیسې مال راکوه او رنګ به ته ګرځې دا چې دومره آسان کار دی ته ځان رنګ که که دومره د کمال شی ځان رنګ که چې ته پسې ټوکری نه ګرځې ښکری امي سړي پسې ګرځې شرمېږي نه هغه شا وډه به رنګ به ګرځې بل ته ولې محتاج پیسه کې دا باطل طریقې دی ټول دغه شان یو باطل رنګ د هغې خلقو هغه دا چې ماشوم به یې کله عمر وشوه نو ارغواني زړ رنګ به یې جوړ کو هغې کې به یې ماشوم وروټومبو بیا به یې راوباسو چې کې به وروټومبو نو ویل به الا نصارى نصرانیا خالصا دی اوس خالص نصراني شو دې ته بپتسما دی نه وایي بپتسما دی نه اوس هم ورکوي دا خلک دا په عمر وس به یې کو اسلام د هغې خلاف دی د اسلام طریقه دا ده چې کله یو ماشوم وشي پیدا شي او عمر وزي شي نو تاسو به اول دا وکړئ چې د ویښته وخورئ دا وتلی او د هغې برابر سونا یا چاندي یا پیسې ورکړئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه دغه وه دویم دا چې که دا هلک وي نو ادله طرف نه 2 چیلي حلال کړئ او که دا جینۍ نو یو چیلی حلال کړئ او دریم دا چې که دا نارینه نو ختنه یې وکړئ سنت یې وکړئ او څلورم دا چې نوم ورله هم تجویز کړئ نو پنځم دا چې کوم پخلی م کړي نو هغه وخورئ دا به د هغه ولیمه شي خوشحالي به دغه شي دا ټول مونږ روان ویجاړ کړي دي اوس خو کار ښه دی پخوا چې ماشوم سنت و والے خو بیا نه سنت و بیا مونږ لوی لوی سړو کوڅو کې به ګرځېدو بیا به یې راونیولې بیا هغه ټپس ګرځي دا ټول مشران هم دغه شان دي وخت تېر کړی دی وی ډېر ښه خلک و د دین نه بې خبره دا ډېر لوی ظلم دی د هغې د پاسه ظلم دا چې مالدار خلک وي نو ګونګړي وپخوي لکه تاسو هندوان یې که مسلمانان یې او د یو سړی دومره هم نشي کولی چې هغه د خپل د زوی په پیدایش باندې د هغه د طرف نه وینه تویږي د 2 زناورو دا سوچ وکړئ ګورې دا مه کوئ دا کار
چې کله چیلی نشي لاله ګونګړي ما بخوا دا غلط دی تا په سنت مقام پرې هغه بدعت دی دا لوی لوی خلک مالدار خلک دومره مالدار یا پښتنو خبره کوی نه سوک تنبیه لیکن دا کار نه کوي دا بدعت کې دا کول پکار دي د خپل ماشوم د طرف نه دعا او د ماشوم نه یو زما یو ماشوم دی نه هغه یو سړي سره په جنګ شوی ورته ستا پلار ستا په پیدایش خپه و ځکه خو ستا طرف نه چیلې نه اعلان کړ پوه د خوشحالۍ طریقه دغه ده پخوا به اعدام کول چې په اس به سور کنه بابا له به بوت هغه نه بغیر چا پیرته وکړه زموږ استاد به ویل دی سنتي دا بابا څه چل وسره کوي دا سه عجیب و غریب حرکتونه بیا دا چې یو حدیث کې راځي د مسند امام احمد چې مونږ با كنا لا نات الخطان فی عهد النبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث شل 50 کاله مخکې امام ډېر وی مونږ به ختنې مجلس ته نتلو دا اوس هم شاید ډېر خلک وي چې تحقیق نه د سړي کنه ډېر اوته بوته کوي اصل کې دا حدیث لیکل دی مولانا سرفراز خان صفدر رحمه الله په خپل راه سنت کې چې مونږ با صحابه کرام د ختنې مجلس ته ونتلو زمونږ د مرګرو تم دلال تن راغلي دي خپل نه لیدي حدیث بیا زما یو شک پیدا شي په دې باندې چې دې کې چل سره اخر اچھا ماو کو د دې راوی دی محمد بن اسحاق هغه چې کوم دی عن کوي او دا حدیث معنعن دی قابل قبول نه دی او بالله چې صحابه کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اولاد دا ختنیم شوی دی او په کې دا ولیمه به مو په دې مونږ پوه شو چې دا خبره غلطه وه ما ډېر خلق واپس کړی دی چای به سره ما ورته موړه دا ګناه دی تحقیق کوي دا یو څیز دا خبره غلطه ده په دې ما لیکل کړي بیا ابن حجر اسقلانی رحمه الله هغه فتح الباری کې دا حدیث لیکلی دی بیا یې لیکلی دی چې دا ولیمه چې کما صحابه کرام فرمایي نو دا به دې ته ولیمه هم وایي اصل کې دا ختنې مجلس دې کې چې کوم خوراکي هغې ته هم ولیمه وایي نو دا ولیمه چې کوم صحابه کرام بنتلل نو دا به ختنه د نساء وه عربو به دغې کوله که نه عربو به د نساء هم ختنه کوله نو صحابه کرام به هغې له نه تلل د نارینه هغې له به تلل په دې غلطۍ دا دوباره مه کوئ زموږ یو دوست دی اسم الله کې هغه ویل د زوی ختنه کوم خدا چل دی ما یې بس وکړه وی سوالات جوابات علیدیث و میں جواب بزو کوم ورته اچھا خبر را ما یې دا مسند احمد کې حدیث دی تاسو چې سوال لیکن حدیث ضعیف دی قابل عمل نه دا ټول بسړی دغه هاند تقلیدن رواني کا لانجې جوړي لانجې مه جوړوي د ختنې مجلس کې دی شي خو دومره چې کې وډمامې نه غوي ټنګ ټونګ ډد ټوت دا وګې نه سنت مطابق کې بد و چيلي لال کې او کم کسان چې تا خبر کړي هغې باندې ډوډۍ هم اخره وخت دنه وضعیت هم نه کې د سید اسماء اولاد نه کېده نو هغې وعده کړې وه منښت یې کړې وه چې که اولاد شو نو موږ به یو اوښه لالو نو سید عایشه فرمایل السنت کافیه سنت کافي دی تا به نه چې ته به سیوا کې سنت دا چې دوه چیلي وکړه کسان کم خبر کړه خو تاسو هم ځان کې لږ طاقت پیدا کړئ که نه چې څوک ته واده ونه وي شونډ مه پړسو دا بیماري ده زموږ خلکو کې چې چا ورته واده ونه وي د کوېدنې ونه وي دی یې پړسېدلي څه له پړسېږي نه خلاف سنت الګ نه دوه چیلي جینۍ نه یو چیلی سنت اتباع وکولی شي تو دینه به کمې هم نشي کولی زیاتې هم نشي کولی نن نه خو دا مسله تاسو اورې ده که الله بچي درکړل په دې عمل کوئ ګونګړي مونګړي دا د هندوانو کار دی هندوانو کار نه مه کوئ په دې فرق نه راځي زمونږ خلک به دا وویل چې زه خو ځان له چې کوم دی نو خوراک هم نشم پیدا کولی سوال دا دی چې دا کم نوکران دي خلک دی سودا سلف چې کوي یا لین دین کوي نو تنخواه پورې قرض کوي که نه کوي کوي نو کدی په دې باندې عمل وکړي نو څنګه استحباب نه راکوزېږي
په دې عمل وکړي کنه دومره پیسې چا سره یې وخت مطلب دا چې د الله عبادت ته د سړی باندې نه لټي ودی کې عبادت ان شاء الله د هغه اثر به بچو کې ښکار شي او که ښکار نه هم شي د په ذمہ دغه کار دی دا یو داسې سنت چې دا مشرکان هم کول د مکې مشرک بم دا کار کو اسلام هغه بحال ساتل په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم کړی تاله چاند دي سپاټ وې مثلا 2 ورځې مخکې ارته نه دی ویلي اوس ارته وې چې بھائی مونږه واده راځه روټه تیار را زموږ خلک شون پړ سي کنه مسلمانان شه دا سونه پرې دا پښتو رواج نه دا ټول غلط دي صلات بالکل دې کې شی اسلام نشته ابا زموږ حدیث ویل او صحابي واده کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم نو خبر یا 2 درې ورځې پس ملو شو دلته کې سر کې وګیره کېده اثرات ښکارا کېدل کنه رنگونه منګونه ښکارا کېدل چې واده کړل او تاسو یې دې کړه واده لري کړه پیغمبر چې نه خبر ویلي دی ورته واده دا تاسو خو هغه سوکي چې هغه ته نه ویلي دا واده دا عیب نه دی تا ځان له ذهن سم کې صاف کې دا هغه محبوب هغه ته بل سوک نشته لیکن دا د دین حکم نه چې تار چا دا وینا وکړه چاته سړیږي چاته نه کوي دلته لانجه جوړه شوې ده بس یو ځل ورته واده مو ټول عمر وخپای دغه وجه ده چې واده نه ځم هیڅ څوک نه حساب دولې چې واده تلې مې عمل ته خوراک الا من شاء الله 2 دونه یا 3 ودونه کې ما اټینډ کړی دا سبا درته روباسي چې خاب موږ نه خورل دا په موږ نه خوره په داسې دوستانه نه دوستی خره هیڅ ضرورت نشته اسلام فالو کې د اسلام اتباع وکړه دا رنگونه واغي ورکول ظاهري رنگونه صبغت الله نو قران وای دغه نه صبغت الله قبلنا صبغت الله مونږه قبول کړل رنگ د الله د الله د دین رنگ د توحید مونږه دا قبول کړل امام بیزادی وای امام بیزاوی هدان الله هدایته صبغت الله الله مونږ ته هدایت کړل خپل هدایت ومن احسن من الله صبغا سوک زیات خیستره دا اللہ نا پہ اعتبار درنگ ورکولو دا اللہ توحید چه انسان بانے کم رنگ پیدا گئی اگے نا بل رنگ خنشتا سنت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چه کم رنگ پیدا گئی دا اگے نا بہترین بل رنگ نشتا پدا ایک زان رنگ کے دا ظاہری چمک دمک پرے دے آگا کم رنگ چی منگ غوالون دے اگا دے ونحن لہو عابدون دا اگا رنگ دے یو مونږه आवाज دا غ عبادت کوونکی بل چاته را مدد شنوایو چې پدې مشهوري چې د الله نه سوا بل چاته را مدد شنوایي او چې پدې مشهوري چې د الله نه سوا بل څوک د نظر نیاز منخت لایق نه غني دا اسلام رنگ دې د ځان کې پیدا کړي نور رنگونو اس فائدہ نشتا قل تحاجوننا فی الله وربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم او آیا تاسو مونږ سره محاجه کوي جګړه کوي مونږ سره فی الله د الله په توحید کې وهو ربنا وربکم حال دار هغه زمونږ هم رب دی او تاسو هم رب دی ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم او زمونږ د پاره زمونږ عمل نه دی او تاسو د پاره تاسو اعمال توحید کې اختلاف مه کوئ اگه وی مونږ هم توحید منو قرآن داغه جواب کوي ونحن له مخلصون بیزای وی مخلصون معنی موحدون او یو مونږه اغلا اخلاص کوونکی د بندګې تاسو الله له اخلاص د بندګې نه کوي الله له اخلاص د عبادت نه کوي مونږ الله له اخلاص د عبادت کوو هم تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا ونصارى دا بیا رټنه شو انبیاء خپل ځان سره ودرې دروغجن آیا وای تاسو چې یقین ابراهیم اسماعیل اسحاق او یعقوب والاسباط اولاد یعقوب کانوا هودا ونصارى یهود او نصارا ټول وای دا فلانه او دا فلانه او آیا تاسو خپويږي او کنه الله خپويږي الله خپويږي او الله ویلو چې دا يهوديان او نصارانو
ومن ازلم ممن کتم شهادت عنده من الله دا بل رټنه دا حق پټ کړی دی او څوک لوی ظالم دی دا چانا چې پټي علم چې وی د سره من الله دا الله د طرفنا وما الله بغافل عما تعملون او نه دی الله غافل دا غسنا چې تاسو کوي تلک امه قد خلت لا ما کسبت ولکم ما کسبتم دا بیا غرض او تکرار کی داغه رد الافتخار بلاوا مشران باندې فخرونه کوي زما مشرداسو زما مشرداسو دا تکرار ولې دی تکرار بیا بیا کو ځکه قرآن تکرار بیا بیا کوي یا دویم دا وایي چې تلک امتون داغه مخکې نه مراد پیغمبرانو او دا رستو تلک امتون انبیاء نه علاوه نور نیکان مشرانو په دواړو باندې فخر کو غرور به کو عربو کې دا مرزو کنه اوکاس کې میله کې چې وجه مشو یا صفا مروه کې وجه مشو عرفات کې وجه مشو نو کله به په خپل مړو باندې لوی کولخ چې پلان کې جنگ کې زموږ دومره مړی شوی دي لیکن لوی مطلب و کله به ویل مونږ کړه 200 اسبابونه لري ته مطلب بسو مونږ ډېر میل مدوس یو دا قسم فخر بلا بابه کو قرآن برسو دې تنقید کوي چې تاسو الله دا سے یاد کړئ که ذکرکم آباؤکم اشد ذکرا د خپلو مشرانو بڑای مه بیانوئ کې ته ضرورت نشته دی تلک امة قد خلت لا ما کسبت یقینا دا یو ډله ده مخکې تېره شوې ده د هغې دپاره هغه څه دي چې هغې ګټلي دي ولکم ما کسبتم او ستا دپاره هغه څه دي چې تاسو ګټلي دي ولا تسألون عما كانوا يعملون او استاد نه به تپوس نشي کولی دا یې کارونه په باره کې چې هغې کول او د هغې نه به تپوس نشي کولی دا یې کارونه په باره کې چې تاسو کول سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها دینا دریم باب دے پدے حصہ کے او دا بزی آیت 162 پورے خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون دا دے پوری دی پدے باب کے پنبوت د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی او دو شبہات تی دا غي جواب بکئی لمبنے شبہات تحویل قبلہ پبارکی دا چتاش پارا سلس میاشتے پا مدینہ منورہ کے بیت المقدس تمخ نوست بیا قبلے تمخ کعبے تر مخ دا ولخ یو دا شبہ دا قرآن دا شبہ ډیر سیریس اغسطے رہ او دا دے دینا واخلے گنا پورا رکوع پورے دے جواب بگئی تقریباً بلکہ رکوع نہ ماخواخ دویم شبہ دا صفا مروہ پا بارکی رخ آغا ذکر کی 158 آیت کی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ نور مینس کے متعلق بدے سرا تخویفات بشارات زجرون وغیرہ رسئی دا انبیاء کرام علیہ السلام سابقین دا ټولو قبلہ کعبہ صرف دغه داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام بلکہ داویلی شونگا چه اسرائیلی انبیاء داغی قبلہ اغا بیت المقدس خلنبنے کور چه اللہ انتخاب کرو داغی سورۃ آل عمران کے برازی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا خلنبنے کور کعبہ دے دام خلق دروغوی قبل اول اغا بیت المقدس تو ہوئی سیاسی خلق دا اول چغوئی کنا قبل اول کی پکار الجہاد الجہاد دا پدیم صاحب لانے پوئی گی چا قبل اول کم یو دا اب لگیا دی کئی لگیا دی خلق کدا پدی بنیاد ورطا قبل اول ہوئی چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے دیتا مخکر دے پا مکہ مکرمہ کے کم خواہ مخکو کعبیت دا دروغ ہوئی دا غریبان رنگ دی پائے گا ترکے میں جداغی پشان دروغ نہیں ہوئی لکھا پر اے خوان اخیخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغ دائیو طریقہ و دا سنتو چکلے یو سیس کے بعد اللہ حاغتا حکم نو کرے نو پائے کہ واغ دا اہلی کتاب و اتباع کولا داغی وجہ داوا چے اہلی کتاب دا مشرکاؤن نسبتاً خو
په دې لحاظ باندې چې سره علم و مشرکین مکه سره علم نو د قبلې په باره کې مکه مکرمه کې چې هغه اوسه مسله خو نه وه هلته کې ټولو خلقو به قبلې ته مخ کوه البته نبی کریم وسلم په باره کې بعض روایتو کې راځي چې د کعبې هغې طرف ته به ودرېدو چې کعبه به یې مخې ته راتلو بیت المقدس په مخې ته راته لیکن مدینی منورې ته چې راغی دا مسله نسبتاً ګرانه شوه اوس کم خوا مخکې دا الله څه واضح حکم نه و په دې باب کې اگر چې مونځ فرض شوی مخکې دی لیکن دا واضح حکم نه و و د هغې نسبت داسې دی چې دا کتابونه کم پراته دي دلته کې تاسو دا تصور کې چې دا کعبه ده مکه ده دا قرآن مجید چې کوم ځای پروت دی دا تصور کې چې دا مدینه ده او دی خوا اګس لاس ته چې کوم کتابونه دي تاسو دا تصور کې چې دا بیت المقدس دا طریقه داسې و اوس دې ځای کې چې یو بني آدم ودرېږي دا به یا دی خوا مخکې یا به دی خوا مخکې البته دې ځای کې چې هغه دې ته مخ کولی شي او دې ته مخ کولی شي دلته چې راغی نو اوس د دې خوا کولو حکم خوشتره نه او بل لا چې د هغې نفرت هغه هم په بیه اخیستل نه غواړي دا خو نبي دی او کار به هغه د دعوت کوي او دا خلک د دې قبله دا ده دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا 14 میاشتې یا 19 میاشتې د بیت المقدس ته مخ کړی لیکن خوښه یې دا وه الله نه به یې غوښتل چې زما قبله دی کعبه کړی شي او زما د نیکه د توحید مرکز د هغه کړی شي خو دې کې دا یو نرمی هم وا چې کم سے کم اهل کتاب باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اثر وشي دا مدارات دی ته مدارات فقہ کې یو مستقل باب لګي مدارات د مبتدعين او مدارات د اهل فسق په کې مسله کې کمی نه لیکن یو داسې طریقې اختیار کړی شي چې د هغې په زړه کې که نور صحیح او کړي نو کم سے کم چې نفرت پیدا نشي په دې باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم کار کو خو یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح ابن خزیمه حدیث ته انس بن مالک نه چې صلی رسول الله صلی الله علیه وسلم نحو بیت المقدس اشهرا سو میاشتې مونځ کړی واخه او برا بن عازب وی صلینا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم نحو بیت المقدس 16 او 17 شهرا 14 میاشتې مونږ مخ کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره بیت المقدس طرف ته بیا ورپسې فرمایي چې فبینما وذات ذات یومین یصلی الظهر صلی رکعتین رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسپخین مونځ 2 رکعات کړو حکم ورته وشو چې اوس قبله ته مخ رومبنه مونځ چې پای کې تحویل قبله شه د یا د ماسپخین و د حدیث کې پته نه لګي چې دا کم ځای و حکم کسان چې مدینه منورې ته تللی ناغي په مسجد قبلتین لیدلې می په خپل سترګو مونځ به باقي هم کړی په دې باب کې چې کوم روایت ته نسبتا لږ ضعیف دی ځکه چې دا غیر راوي واقعي دی لیکن ظاهری حالات دا غیر تایید کی نو ځکه مونږه خبره کوو هغه روایت الطبقات الکبیر کې امام ابن سعد لیکل دی ابن سعد زار رسول الله صلی الله علیه وسلم ام بشر ابن البراء بن معرور براء بن معرور صحابی دے بنو سلمہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغی میل مو لال داغی کور تخ فصنعات لها طعاما ناغی زنانا ورلا ڈوڑے پخکلخ دا بوڑے خزوہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلق کے دخ رشتہ کے دخ دودرے مرگری بہت سرئی وحانت الظہر ماسپخین ٹیم شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغے پکور کے منز کئی مرگری ور سر دی 2 رکعاتوں نے بیت المقدس طرف تکڑی دی بیا 2 رکعات پس حکم کړی شوی دی چې مخ وګرځوه قبله طرف ته چونکہ دغه جماعت کې دی طرف ته منځ شو دی طرف ته مشو
पदे वजह गए तो वही मस्जिद क़िबलतैन उस गाड़े लुई जुमात थे खो कारा चा कोर तुम उगद नो द अरब कोरना बदागी खेमा वा दामुंगा जेकम लक्ष्य कोरना सातु अरब देना वाकिफ न दिख बड़े बड़े खेमे वो दुआ यादरे या सलोर बस मस्जिद क़िबलतैन उस दे तरफ था दे तरफ था द्वाड़ो ज़ईनों के मक्के जमुंग तली उन द्वाड़ो तरफून तबके महराबू न मुख वैसे तो दे गाड़ा महराब ख़त्म कर दे लेकिन खलक आ शांति जी आगे तरफ तो मख गई हाँ वो साहेब आने में सशे पैराव कर दे खलक कमा कर ले बस अगी देखो हम मुझ देखो हम गई वो दी के दा तहवील क़िबला हो कम बिल्कुल सही देख दा सही शो लेकिन पता हो ले चा दा मासपखीन मुंजो च द क़िबले तहवीलुश उस हदीस दराशा न यो हदीस के बराजी च द माजीगर मुंजो च नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबले तो हुक्म हो बल हदीस के बदा राजी चे तो सहर पमुस के क़िबला बदल शे दादरे हदीस राशिना काच हदीस नहीं वेली बसा दुश्मनी दा दाजी टोल गलत थी बसो कर दो साथ बेगा मखा आजम को अलमाम जवाब न और गई और जिम शायद न कटले सही जवाब और लोग जवाब दाए चक तहवील क़िबला द बिशर बिन बर्रा बिन मारूर द मोर पकोर के शेर पे कि निम मुज़ बैतुल मुक़द्दस तो शेर है निम मुज़ खाने काबे तो शेर ताऊ सही दा ब्या गे नरस्तुलम बने मुझ चा रसूलुल्लाह सल्लम पूरा कर रहे प मस्जिद नबवी के क़िबले था ना नमाजी गर मुझ ऐ हदीस ना मतलब कम हदीस के जदार आदि च दसहर मुझ नए के उड़वान दे रस्तो गोरा पे के तो क़ुबा से कर दे मस्जिद क़ुबा था दसहर पमुस के इत्तला और रसेदा दालतम इमाम यो रकात देखो आकड़ो बेबल रकात दे तरफ तो ते हदीसों के तारुज़ निश्ता दा हदीस द मुख्तलिफ ज़ईनु दिख यो हदीस लुम बने दागे ताल्लुक़ द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे मुंसर दे कम चागा द उम्मे बिशर बिन बर्रा बिन मारूर पकोर के कड़ दे तद्वैम ताल्लुक़ मस्जिद नबवी सर है द्वैम ताल्लुक़ मस्जिद क़ुबा सर है देखे तारुज़ निश्ता दा गलती खुम ख़त्म शो यो बला गलती गई खलक चीज़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ को गना मुझे करे देबल तरफ तो कर दे न लसो कसान और पसे दे खामख को अनोर मखन का अरे कैसे दरोग वे साहब है कराम हो कि पैगंबर पढ़ाओ बासी नहीं पढ़ाओ बासी बमूज के ब्या रज़ा ने दरोग विदा जी आशरा मुबशर दे दो गप लगे मड़ा दे इलम बुनियादो बासे आशरा मुबशर इस्तिलाह सही दा एक इख्तिलाफ निश्ता लेकिन दागी वजह दाना वदा कम वजह जी तख अब अल्लाह चागा लसम नो माँ जमकड़ी दिया साहब कराम कि रसूल अल्लाह सल्लम अगी तला जरत ज़ेर वर्गड़े अलस न दीख देखे तो अलस मशहूर दी सिर्फ इन्हें पयो ज़े बांधे लस व ज़ेर वर्गड़ दे नूर खो 40-45 न सेवा दी मारिफत उलूमुल हदीस नवे एडिशन के मारा आगे इजाफा कर रख आशरा व बशर लांदे च डेर साहब कराम दासिश्तरे च रसूलुल्लाह सल्लम अगी था तो जन्नत ज़ेर पर दुनिया के वर्गड़ दे मुझे कहो कदम मख के लड़शा नबिया वसई रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ऐसा मतलब है साहब किराम टोल से दी खबर ख़त्म ये तो शोहरत हुई देखिए खसूसियत ही दागे बिलखसूस नुम वागस दा मतलब नहीं जनौर साहब गए जहन्नम में दा बिल्कुल दा से लका मंगवायु खुलफाए राशिदीन इस्तिलाह खुशतर खुलफाए राशिदीन का कनिश्ता सूदी सलोर इस्तिलाह से दी इस्तिलाहन सलोर खुमाय खलीफा राशिद न देगा ना कुरान सही उलाइका हुमुर राशिदून साहब टोल राशिद दी कन दी साहब किराम टोल राशिद दी दे तो इस्तिलाही लफ्ज़ हुई खुलफाए राशिदीन सलूर दी और जी बता चे उमर बिन अब्दुल अजीज़ सहाबी दे ना ताबी दे उमर बिन अब्दुल अजीज़ ताबी दे खलीफा राशिद दे कन दे ना खलीफा राशिद दे चागा नबी ने ली दे और मुआविया खलीफा राशिद न दे सके चे नबी ली दे सही था
ناغه خلافت تک راشده نه وي دا مطلب نه اصطلاحا داغه خلافت راشده نه غني خلق دا نه مطلب چې راشد نه یا تور د نور نسبتونه وګه نه خلافت راشده یو شرعي اصطلاح ده هغه دغه سلور غنل شي خو دې دا مطلب نه څنګه چې ما ویل چې صحابه کرام ټول جنتیان دي د الله سے پکې ولې دا خصوصیت وي